وچ اگین جو میں کل رات کو جب سوال بھی لکھ رہی تھی تو میں بڑی آپ کو داد دے رہی تھی کہ یار آپ کیسے کرتی ہیں کہ اتنے ہر اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر کیریکٹر ڈفرینٹ ہے, ہر سال اب ہمیں نا ایک نئے طریقے سے انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ایک کے پیچھے ایک دانستہ ایفرٹ ہوتی ہے. جیسے سنو چندا جب میں نے لکھا تھا تو جیا اور ارسل, جیا جو تھی وہ بہت زیادہ کیریئر کے معاملے میں بہت کانشیس تھی, تو اس کے اپوزٹ پھر آ گئی مینو. مینو جو ہے وہ بالکل جس کا اسٹڈیز کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں تھا, اس کو کوئی شوق ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کرے, اس کا بس ایک شوق تھا کہ کسی طریقے سے اپنے استاد جی جو ہیں ان سے اس کی جان چھوٹ جائے, اور وہ یعنی کہ اسٹڈی سے وہ ہر لحاظ سے جان چھڑانا چاہتی تھی. اس کے بعد پھر آئے مینو کے بعد پھر مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ اس سال یہ فیل ہوا کہ لڑکیوں کو تھوڑا میسج جانا چاہیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور فرسٹ ہماری جو پرائورٹی ہے وہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کو دینی چاہیے. پھر میں نے یہ نیہا اور آدم جو تھے وہ کیا, اور کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ ارسل ہمارا بڑا نالائق تھا اور اس کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اس کے مقابلے میں جیا تھی سونو چندا میں. تو پھر اس دفعہ پھر میں نے سوچا کہ ایک جوڑی جو ہے وہ ٹکردار قسم کی آنی چاہیے جو ہے. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اتنا ڈیپ کہ آپ نے اتنا پیچھے کنیکٹ کیا کہ ارسل کو آپ نے ایسے نہیں رکھا, تو اس بار آپ دونوں کو برابر لے کر آ رہی ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ ریورس کر دیتے ہیں نا اپنے کیریکٹرز کو, تو ایک نئی ایک شیپ سامنے آ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ جو تھی اقرا, جیا جو تھی اس کا اپوزٹ ہے مینو, پھر مینو کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے نیہا, اور جو اب نیکسٹ جو میری ہے پری جو پریسا, تو وہ بیلنس ہے, وہ نہ نالائق ہے اور نہ وہ بہت زیادہ, اس کے اندر اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. ہاں اس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. اچھا مجھے بتائیں, اس بار جب میں آپ کے ڈرامے دیکھ رہی ہوں تو مجھے جیسے پچھلی بار بہت کانورسیشنز ہو رہی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے جتنے بھی انٹرویوز دیے آپ کو کافی ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا تھا کہ اسپیشلی گھر داماد والی بات پہ بھی, بالکل ایسے تھا. لیکن اس بار مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت سی چیزیں اسٹیریوٹیپیکل ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ اتنا ہم کرٹیسائز کر سکیں یا لوگ آواز اٹھا سکیں. تو یہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی اس بار آپ کی کہ آپ بیٹھی تھی, آپ نے کہا اس کو میں سوچوں کہ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو جس پہ کہ کسی کی بھی دل آزاری, بالکل آپ نے دل آزاری نہیں کی, بٹ کسی پہ بھی لوگ کوشچن کر سکیں. یہ کانشیس ایفرٹ تھی اس بار. بالکل اس طرح سے تھا. ہم لوگ کوشش تو یہی کرتے ہیں اسکرپٹ لکھتے وقت, لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں آپ کے مائنڈ سے سلپ ہو جاتی ہیں. جیسے جب اس کا فرسٹ ایپیسوڈ آیا تو ایک دو لوگوں نے ہم تم کا تو کچھ لوگوں نے نہیں, ایک خاتون نے تھوڑا مجھے اس طرف میری توجہ تھی, وہ دلوائی کہ او سی ڈی جو ہے وہ ایک بڑی ایک مینٹل جو ہے ڈیزیز ہے, تو اس کو اتنے لائٹ وے میں نہیں کہنا چاہیے. تو وہ پھر مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ نہیں یہ تھوڑا جو ہے میں اس کو کر گئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آگے پھر میں نے اس کو نہیں کنٹینیو نہیں کیا. ویسے خیر وہ تھا بھی نہیں, اس نے بالکل ایک لائن بولی تھی اور وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ باقی اس طرح سے ہو. ان کے گھر میں ہے صحیح, لوگوں کو کلینینس اور اس معاملے میں تھوڑے وہ ہیں کانشیس ہیں, لیکن اس طرح کا نہیں تھا کوئی بھی ایشو, کوئی او سی ڈی والا کہ لازمی, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ او سی ڈی کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیچارے کتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہے, اس نے صرف یہ ٹاؤنڈنگ وے میں بولا تھا اپنی ماں کے سامنے. تو وہ خیر اگر وہ بھی نہیں کسی کو وہ اچھا لگا تو میں اس پہ بھی سوری کرتی ہوں, کہ ظاہر ہے کہ جو بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ تھوڑا ہوگا, ٹیزنگ ہوگا نا. تو یہ تھا. باقی کیریکٹرز کے لیے مجھے لاسٹ ٹائم یہ لگا تھا کہ کرٹیسائز ہوا تھا کہ گھر داماد ایسے کیوں ہوتے ہیں, تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر گھر داماد آ کے گھر میں رہ سکتا ہے تو کسی کی ساس کیوں نہیں آ کے رہ سکتی نا. تو پھر جو نانو کا کیریکٹر ہے تو وہ ہم تم میں وہ اس کا اپوزٹ ہے کہ مائیں بھی تو آپ کے گھر میں آ کے رہ سکتی ہیں بیٹیوں کے گھر میں. تو وہ پھر اس طرح سے ایک پازیٹیو وے میں تھوڑا اس کو میں نے کیا کہ میسج دینے کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رابعہ یہ جو رمضان سیریلز ہوتے ہیں نا, یہ بہت بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے مجھے پورا 1 سال لگتا ہے کوئی ایک سیریل لکھنے میں, حالانکہ میرے پاس بڑی آپشنز ہوتی ہیں کہ میں 1 سال میں 2 3 سیریلز کوئی سیریس لکھوں اور ختم کر دوں. لیکن لائٹ موڈ کا کبھی آپ کو میں دکھاؤں گی اپنا لیپ ٹاپ کہ میں بعض اوقات کچھ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں نا, جیسے نیہا کا کیریکٹر ہے, میں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے خود اپنے لیے اس کی چیزوں کو لکھتی ہوں. اس کے کچھ جملے ہیں جو کہ وہ بار بار بولے گی, جیسے
खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान हमेशा किसी दूसरे का होता है, या लो भी नेहा तुम्हारी बोरी तो सिल गई। हाँ। इस तरह के जुमले फिर मैं लिखती हूँ ताकि वो थोड़ा ना आपका कैरेक्टर जो है वो दूसरे से डिफरेंट नजर आए। तो वो बाज़ औक़ात खुद भी लिखते हुए ज़हन से स्लिप हो जाता है, तो फिर मैं जब एपिसोड लिखने लगती हूँ तो वो अपना जो नोट्स होते हैं उनको एक दफ़ा देख लेती हूँ चीज़ों को। तो बहुत अंदर जाके आपको चीज़ों को करना पड़ता है, स्पेशली इस सूरत में कि जब आप बैक पे कुछ अच्छी चीज़ें दे चुकी हों जिसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो, तो आपके ऊपर ये भी ठप्पा ना लग जाए कि लो जी तो सुनो चंदा टाइप लिखती है, ये तो चुपके चुपके टाइप लिखती है, ये इसके लिए भी जैसा लग रहा है। तो ये एक बड़ा बहुत मुश्किल काम है। मैं तो यही कह रही हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर है कि पिछले सालों में आप इतने अच्छे दे चुकी हैं, अब इस साल दोबारा लिखना है और नई कहानी, नए कैरेक्टर्स लेके आना है, कितना प्रेशर होता है और कैसे मैनेज करती हैं, बैलेंस कैसे लेकर आती हैं, क्या प्रोसेस होता है। और अगले साल लिखेंगी? राबिया, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो इस साल का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मेरे लिए बड़ा हेक्टिक रहा ना। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि कोविड के बाद जो है मेरे लंग्स जो थे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए इससे। और दूसरा ये था कि मैं ऑलरेडी एस्थमा पेशेंट हूँ, तो मैंने लास्ट 6 मंथ्स जो है मैंने एक बड़ा स्ट्रगलिंग जो था मेरा पीरियड था वो मैंने गुजारा है। और उस फेस में जब आप इतने बीमार हों कि आपको सांस नहीं आ रहा और आपने एपिसोड लिख के देना है और आपने लाइट मूड की चीज़ें लिख के देनी है, मैंने लिटरली चौधरी एंड सन्स को रोते हुए लिखा है, क्योंकि मैं उसकी वजह से अपनी मेडिसिन नहीं ले सकती थी। मैं मेडिसिन लेती थी तो मैं 2-2 3-3 दिन तक जो है वो मेरा जो है दिमाग जो है वो फ्रेश नहीं होता था, मैं काम नहीं कर सकती थी। आपको पता है कि अस्थमा की या एलर्जी की जो मेडिसिन होती हैं उनमें नींद बहुत ज़्यादा होती है, उनकी हो जाती है, आपको थोड़ा फॉगी कर देती हैं आपकी माइंड को एक अजीब से जोन में। तो उस वजह से मेरा ये प्रॉब्लम जो था वो बढ़ गया। डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि आप चूँकि मेडिसिन रेगुलर नहीं लेती, इस वजह से आपका ये थोड़ा चीज़ें जो है आपकी ख़राब हो रही हैं। तो मैंने चौधरी एंड सन्स, हम तुम, काला डोरिया, ये मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके लिखे हैं। और बाज़ औक़ात बड़ा मैं जब देख रही होती हूँ चीज़ों को कि लोगों को नहीं पता होता कि बैक पे क्या था, और वो एक मिनट में जो है आपकी चीज़ों की नफ़ी कर देते हैं। वो एक बड़ा हर्टिंग बहुत है, चीज़ें आपके लिए होती हैं। जैसे अभी हम तुम के प्रोमोस आना शुरू हुए तो फ़ौरन लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो हमें चुपके चुपके जैसा लग रहा है, हालांकि उसमें चुपके चुपके जैसी कोई बात ही नहीं है। या जो है आप इतने जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, आप किसी की पूरे 1 साल की मेहनत को 1 मिनट के अंदर जो है आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इतने हाश आते हैं बाज़ औक़ात जुमले आपके आपकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि बस छोड़ दी जाए राइटिंग। मैं दरम्यान में एक पीरियड मेरा आया था इस तरह का कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो सबको कह दिया, ना मुझे रमज़ान करने हैं, ना मुझे लाइट मूड करना है। मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि मैं एक सीरियस टॉपिक्स उठाऊं, और वो बहुत हैं स्टोरीज़ मेरे पास, मेरे 1 लाइनर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि सुनो चंदा के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी सीरियस चीज़ के ऊपर जो है वो मैं लिख सकती। तो बंदा हर्ट होता है, डिसहार्ट होके वो चीज़ें साथ चलती हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ख़ुद को करती हूँ जो है कूल कर लेती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका साथ देते हैं इस सारे पीरियड में, लेकिन ये दोनों सीरियल्स जो थे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान थे। और आई एम श्योर ऐसा भी होता हो कभी कभी आपको, बिकॉज अब वो ट्रेंड कर रहा है चीज़ों ने, कभी कभी एक आइडिया आ जाता तो आपको सीन लिखने के लिए भी बोल दिया जाता होगा कि ये कर दें, थोड़ा सा कर दें, वो कर दें। मैं बता रही हूँ कि आप मेरी ये फ़ोन है ना, इसकी आप चैट्स उठा के देखेंगे ना, मेरा ख्याल है कि इस एक ड्यूरेशन में जब से मेरा चौधरी एंड सन्स किया है तो मेरी और वजाहत की इतनी चैट्स हैं कि जब आप शूट पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे होते हैं। कोई अवेलेबल नहीं है सीन में, उसको निकाल दें, उसको डाल दें। अच्छा, ओके, कास्ट बहुत बड़ी है इस वजह से। हाँ, और मैं कहती हूँ 24 आवर्स आपकी लगता है कि आप जॉब पे हैं। मैंने कुछ सीन्स अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को टेस्ट दे के भी लिखे हैं, फ़ोन के ऊपर करके टाइप करके दिए हैं, क्योंकि जब एकदम से इमरजेंसी आती है और आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो वो फिर आपको पूरी तौर पे करके देनी पड़ती है। तो ये बड़ा एक हेक्टिक काम है जो है। दूसरा जो होता है ना कि रमज़ान को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। सही बात है। जैसे काला डोरिया था कि पहले सोचा था कि रमज़ान में आएगा, लेकिन दरम्यान में डिसाइड हो गया कि रमज़ान में नहीं आएगा, तो थोड़ा वो हो गया कि कोई बात नहीं है, आपको मिल जाता है कि अगर मैं बीमार हूँ तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप इसको भी छोड़ दें, अब रिलैक्स करें थोड़ा, हम इसको आगे करके शूट में ले जाएंगे। लेकिन रमज़ान सीरीज़ में आपको कोई मार्जिन नहीं होता। और लास्ट 3 ईयर्स से मेरा ख्याल है 17 में कि 18 में सुनो चंदा आया था, तब से लेके मुझे लगता है मैं हालत जंग में हूँ। 4 सालों से मैंने कहा वल्ला मियां ने भी पकड़ के मुझे मारा। हालत जंग विद सुनो चंदा फैंस।
ہوتا یہ کہ دیکھیے ایک اور مزے کی بات یہ کہ سونو چڈھا کے جو فینس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، عشق جلیبی کے فینس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آپ کی تو کیٹیگریز ہیں آپ کے سارے چپکے چپکے کی ڈفرینٹ ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی چیز آتی ہے تو یہ جو فینس ہوتے ہیں یہ ان پہ پیار بھی آتا ہے، بعض اوقات ان کی معصومیت پہ ہنسی بھی بہت آتی ہے.